الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عن باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: وأسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدث أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث. هذا الحديث أيضا يعد مثالا عظيما في التحلي بالصبر، ولا سيما الصبر على المصاب. فهذا موقف أم طلحة رضي الله عنها، المرأة الصابرة المحتسبة التي ضربت هذا المثال العظيم الرائع النادر الوجود في الصبر على المصاب، ولا سيما في فقد المحبوب، وموت الابن، قرة العين، بهجة النفس، الذي حملته شهورا، تعبت في حمله وفي رضاعه، في وضعه وولادته، وأحبه قلبها، ثم تصاب بفقده
وتتحلى بهذا الصبر العظيم الذي يظهر في هذا التعامل العجيب المدهش الذي كان منها مع زوجها، حيث طلبت من الناس الذين حولها وقرابتها ألا يخبروه حتى تكون هي التي تخبره، أي أنها أعدت له طريقة مناسبة وأسلوبا جميلا لتخبره وتحدثه بهذا المصاب. فلما دخل عليها أبو طلحة رضي الله عنها كانت قد هيأت له الطعام، فبدأ وسألها. أول ما سألها عن حال ابنه كان يعلم مرضه ووضعه الصحي، فسألها قال: ما فعل ابني؟ فقالت: هو أسكن ما كان. جاءت بهذه الكلمة التي تحتمل وجهين: أسكن ما كان، تحتمل أن المرض الذي معه سكن ولم يصبح يعني يجد ذاك الألم أو الوجع الذي كان يجده فسكن المرض، ويحتمل هذا المعنى الآخر والذي لا يأتي في ذهن أبو طلحة وقتئذ أنه قد مات، سكونه أي موته. وهي أرادت المعنى الثاني أن أسكن ما كان أي أنه مات، لكنها أتت بهذه العبارة التي توهم معنى آخر وهو سكون المرض. وهذا الأسلوب يسمى التورية، فهي ورت بأسلوبها هذا بكلمة تفهم معنى وأرادت معنى آخر لا يرد في ذهن المخاطب. فقربت إليه العشاء فتعشى، بدأت بتقديم العشاء فأكل وشرب، ثم بعد ذلك أيضا تصنعت له وتهيأت له تهيؤ المرأة لزوجها كأحسن ما كانت تصنع له قبل ذلك، فوقع بها أي جامعها. فلما وجدت أنه قد شبع وشرب وأتى أهله أصاب أهله بدأت تحدثه بحقيقة الأمر، ولكن أيضا بأسلوب جميل جدا. فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، منحوا أهل بيت عارية، ثم قالوا لهم: تعطونا العارية التي لنا عندكم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، أي احتسبه عند الله، لأنه بمثابة العارية وانتهى أجله فقبضت روحه، فاحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وقال لها: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، أي أنه أراد أن تبادر بإخباره حتى يقوم بما يجب لهذا الابن من صلاة ودفن قبل أن يأكل وقبل أن يجامع أهله. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. دعا لهما بالبركة في تلك الليلة. فحملت غلاما وكانت هي وزوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان راجعا إلى المدينة، وكان لا يتركها طروقا، فدنا من المدينة فضربها المخاض، يعني دنت الولادة لما اقتربوا من المدينة، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني بقي معها زوجها في المكان الذي بدأها المخاض فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المدينة. قال أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب لأنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. سبحان الله، لما دعا بهذه الدعوة
وقال وقد احتبست بما ترى، يعني أني احتبست عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجتي أصابها المخاض. فسبحان الله لما دعا بهذه الدعوة تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني الطلق وبدء الولادة لا أحس بها الآن. فانطلقنا، فمضى على عادته في مرافقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة. بعد وصولها المدينة ضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما، فقالت لأمي، يعني قالت لأنس يا أنس لا يرضعه أحدا حتى تغدو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، أي ذهبت به أحمله، انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ التمرات وأخذها من فيه فجعلها في الصبي، وهذا يسمى التحنيك، وهو سنة أن يحنك الصبي عند الولادة. أول ما يبدأ معه بتمرات تلوكها أمه أو والده في فمه، ولا يشرع أن يذهب به إلى رجل أو إمام مسجد أو رجل يظن فيه الصلاح، لا يشرع ذلك، وإنما هذا الذهاب لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإلا هذا العمل يباشره قرابة المولود من أم أو أب، فتمضغ التمرات حتى تلين بالفم وبالمضغ وبريق الفم، ثم تجعل في الصبي. فبارك الله عز وجل بهذا الصبي بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم بارك لهما. فيقول رجل من الأنصار رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا المولود الذي إلى أبي طلحة في تلك الليلة المباركة التي حظي فيها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد الحديث للترجمة هو صبر أم طلحة العظيم وقصتها العجيبة في هذا الموقف الذي مر معنا، والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab sabar dan kita melanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Abu Talhah memiliki seorang anak yang dalam keadaan sakit. Namun Abu Talhah keluar bersafar meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Tatkala Abu Talhah dalam safarnya, anaknya tersebut meninggal dunia. Tatkala Abu Talhah kembali ke rumahnya, maka dia bertanya kepada istrinya yaitu Ummu Sulaim tentang kondisi anaknya yang sakit. Dia bertanya, "Ma fa'ala ibni?" Bagaimana kondisi putraku yang tadi sakit, yang tatkala aku tinggalkan dalam keadaan sakit. Maka Ummu Sulaim berkata, "Huwa askanu makan. Anakmu dalam keadaan sangat tenang." Lalu Ummu Sulaim pun menyediakan bagi suaminya Abu Talhah makan malam. Abu Talhah pun makan malam di malam hari tersebut. Kemudian Abu Talhah pun berhubungan dengan istrinya yaitu Ummu Sulaim. Tatkala Abu Talhah selesai berhubungan dengan istrinya, maka Ummu Sulaim sang istri berkata, "Warus sabi, anakmu telah dikubur." Ya. Tatkala di pagi hari, maka Abu Talhah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang apa yang telah terjadi, yaitu meninggalnya putranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talhah, "Arrastumul lailah?" Apakah tadi malam kalian ada malam pengantin, yaitu berhubungan suami istri? Maka kata Abu Talhah, "Iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kepada mereka dengan doanya, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berilah berkah
kepada mereka berdua, yaitu kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Setelah itu maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang putra. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, yaitu kepada Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'ti bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawalah putraku ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talha membawakan juga kepada Anas bin Malik beberapa butir korma. Maka korma-korma tersebut pun diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Anas, apakah sama anak ini ada sesuatu? Ya, kata Anas, itu ada beberapa butir korma. Maka korma tersebut diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengunyah korma tadi. Kemudian beliau pun mengambil sedikit korma tadi dari mulut beliau. Kemudian beliau masukkan ke dalam mulut anak dari Abu Talha tadi yang masih kecil, yaitu yang disebut dengan tahnik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan putranya Abu Talha dengan nama Abdullah. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Ibnu Uyainah berkata, ada seorang lelaki dari Ansar berkata, "Qara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an." Yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Kata orang ini, saya melihat ada 9 orang yang 9 anak-anak yang mereka seluruhnya membaca Al-Quran. Ini pandai baca Al-Quran. Yaitu 9 orang tersebut adalah anak-anak dari Abdullah yang merupakan putra dari Abu Talha yang telah ditahnik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan telah meninggal putra dari Abu Talha, yaitu dari istrinya Ummu Sulaim. Ya. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "La tuhaddithu Abu Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu." Janganlah kalian kabarkan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya, sampai aku yang akan mengabarkan kepada Abu Talha. Maka tatkala Abu Talha pun datang, Ummu Sulaim pun menyiapkan dan memberikan hidangan makan malam kepada Abu Talha. Maka Abu Talha pun makan hidangan tersebut, kemudian minum. Kemudian Ummu Sulaim pun menyiapkan dirinya, menghias dirinya, ya, berias diri sampai sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Dia benar-benar menghias dirinya dengan secantik-cantiknya untuk bertemu dengan Abu Talha, suami. Kemudian akhirnya Abu Talha pun di malam hari itu berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Tatkala Ummu Sulaim melihat suaminya telah kenyang dan telah berhubungan, telah berjima dengan dia, telah berhubungan suami istri dengannya, maka Ummu Sulaim pun memberi kabar kepada Abu Talha dengan wafatnya anaknya. Maka Ummu Sulaim berkata, "Ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum am yamna'uhum?" Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika ada sebuah kaum yang mereka meminjamkan sebuah pinjaman kepada suatu keluarga, lalu kaum tersebut minta kembali pinjaman yang telah mereka pinjamkan, apakah keluarga tersebut berhak untuk melarang mereka? Kata Abu Talha, tidak. Mereka melarang. Kata Ummu Sulaim berkata, "Ahtasib ibnak. Hendaknya engkau mengharapkan pahala dari kematian putramu." Maka Abu Talha pun marah, ya, dan berkata, "Taraktini hatta idza talaqtu thumma akhbartini bi'ibni." Kau biarkan aku begitu saja sampai setelah aku berhubungan denganmu, yang sudah berjima denganmu, baru kau kabarkan tentang kematian putra. Maka Abu Talha pun datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah terjadi. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Abu Talha, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah memberi berkah pada malam yang yaitu hubungan suami istri kalian semalam. Maka Ummu Sulaim pun hamil, ya, akibat hubungan suami istri yang semalam tadi. Ummu Sulaim pun hamil. Rasulullah SAW suatu saat dalam keadaan bersafar, dan Ummu Sulaim bersama Nabi SAW dan juga bersama Abu Talha. Dan sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW jika kembali dari safar dan ingin pulang ke kota Madinah, beliau tidak langsung masuk kota Madinah di malam hari, tetapi ya, beliau menetap sebentar di yaitu suatu tempat yang dekat dengan kota Madinah.
tatkala mereka sedang beristirahat di tempat menjelang masuk kota Madinah, ternyata Ummu Sulaim merasakan akan melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Talha. Akhirnya Abu Talha pun sibuk mengurusi Ummu Sulaim. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya untuk masuk dalam kota Madinah. Maka Abu Talha rasa gelisah dengan hal ini. Dia berkata, "Innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala." Abu Talha berkata, "Ya Allah, sungguhnya Engkau tahu bahwasanya aku senang jika aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah keluar dan aku kembali masuk kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau kembali masuk kota Madinah. Dan aku telah tertahan sebagaimana Engkau ketahui ya Allah." Maka Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, aku tidak mendapati rasa sakit yang tadi aku rasakan. Pergilah engkau, lanjutkan perjalanan." Maka berjalanlah mereka berdua sampai masuk dalam kota Madinah. Tatkala mereka tiba di kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Sulaim pun melahirkan seorang putra. Maka Ummu Sulaim pun berkata kepadaku, itu kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, jangan sampai ada seorang pun yang menyusui putraku ini sampai engkau bawa putraku ini menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka tatkala di pagi hari, kata Anas, saya pun bawa putra Ummu Sulaim, yaitu putranya Abu Talha, dan saya bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi tahnik kepada anaknya tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan contoh yang sangat agung tentang bagaimana kesabaran Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, tatkala kehilangan putranya. Sikap yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha. Bagaimana tidak, sikap seperti ini jarang dilakukan oleh para ibu-ibu, ya. Terutama tatkala musibah yang menimpa Ummu Sulaim, yaitu kehilangan putranya, buah hatinya, anak yang dia kandung selama 9 bulan, ya. Kemudian dia yang telah menetei anaknya, kemudian telah sulit menghadapi proses kelahiran. Tentunya hati Ummu Sulaim sangat terikat dengan putranya tersebut, yang luar biasa, yang merupakan buah hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ummu Sulaim dengan wafatnya putranya tersebut. Yang nampak dari hadis ini bagaimana sikap yang luar biasa, yang sangat menakjubkan dari Ummu Sulaim, ya, yang sangat sabar luar biasa. Dan juga bagaimana cara Ummu Sulaim menghadapi Abu Talha dalam mengabarkan kematian putranya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ummu Sulaim menyiapkan cara yang terbaik untuk bisa menenangkan hati Abu Talha, mengabarkan tentang kematian atau wafat dari putranya. Tatkala Abu Talha pergi keluar meninggalkan rumahnya, putranya tersebut dalam keadaan sakit. Sehingga tatkala Abu Talha kembali ke rumah, maka pertanyaan pertama yang dia sampaikan kepada Ummu Sulaim, kepada istrinya, adalah tentang kondisi anaknya. Ma fa'ala ibni, bagaimana kondisi putraku? Karena Abu Talha tahu tatkala dia meninggalkan putranya dalam keadaan sakit. Maka Ummu Sulaim pun menyiapkan cara yang terbaik. Dia menyampaikan kepada karib kerabatnya, jangan sampai seorang pun mengabarkan kepada Abu Talha tentang kematian putranya. Saya yang akan mengabarkan. Karena Ummu Sulaim ingin mengabarkan dengan cara yang pas sehingga bisa menenangkan hati Abu Talha. Maka tatkala Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim tentang kondisi anaknya, padahal anaknya sudah meninggal, maka Ummu Sulaim menjawab dengan jawaban yang diplomatis, yang ada tauriyah. Kata Ummu Sulaim, huwa askanu ma yakun.
putramu sekarang dalam keadaan sangat tenang. Yang kalau kita perhatikan kalimat ini, ya, putramu dalam keadaan sangat tenang, yaitu sebuah perkataan yang mengandung dua makna. Bisa jadi maknanya, putramu dalam keadaan tenang, artinya sakitnya sudah hilang, dia sudah sembuh, sehingga dia tidak merasakan sakit lagi dan sudah tenang. Dan makna kedua, dan inilah yang diinginkan oleh Ummu Sulaim, artinya putramu dalam keadaan tenang, artinya sudah meninggal dunia. Dan sudah dikubur, sudah meninggal dunia. Dan inilah makna yang tidak terbetik dalam benak Abu Talha. Sehingga tatkala Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anakku? Kata Ummu Sulaim, dia dalam keadaan tenang, maka Abu Talha merasa anaknya sudah sembuh. Jadi ini, cara seperti ini namanya tauriyah. Yaitu seorang mengucapkan satu kalimat yang mengandung dua makna. Ya. Salah satunya makna yang tidak dipahami oleh pendengar. Orang yang mendengarkan perkataan tersebut memahami makna yang lain. Ya. Kemudian, setelah itu, Ummu Sulaim pun menyiapkan makanan, menghidangkan makanan untuk diberikan kepada sang suami. Ya. Ini dia menyiapkan cara agar bisa menenangkan hati suaminya. Dia siapkan makanan, ya, makanan yang enak, kemudian dia berikan kepada suaminya. Setelah itu dia pun berhias, ya, merias dirinya, mempercantik dirinya dengan seindah-indahnya, dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga akhirnya Abu Talha pun tertarik melihat istrinya yang sudah berhias. Dan ini cara yang terbaik. Kemudian setelah itu Abu Talha pun berhubungan dengan Ummu Sulaim. Setelah itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ummu Sulaim melihat Abu Talha sudah dalam keadaan kenyang dan sudah menyelesaikan hajatnya, sudah berhubungan dengan dia, maka Ummu Sulaim menggunakan cara yang indah lagi, yaitu cara penyampaian. Sekarang sudah membuat kondisi Abu Talha dengan tenang, sekarang tinggal menyampaikan bagaimana caranya. Maka Ummu Sulaim membuat suatu permisalan yang sangat indah. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu tentang ada sebuah kaum a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum. Bagaimana pendapatmu tentang sebuah kaum yang mereka meminjamkan suatu pinjaman kepada sebuah keluarga. Kemudian setelah selesai waktunya, maka kaum tersebut meminta kembali pinjaman tadi. Apakah keluarga tersebut berhak untuk menolaknya? Maka Abu Talha dengan seraya menjawab, tidak, tentu tidak boleh. Jadi ini Ummu Sulaim ingin menceritakan bahwasanya anakmu ya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meminjamkan anak makhluknya, anak kita kepada kita. Dan sekarang sudah tiba saatnya Allah mengambil kembali anak kita. Tentunya kita tidak berhak untuk menolak. Namun demikianlah Abu Talha yang begitu sayang kepada anaknya, begitu sudah disampaikan oleh Ummu Sulaim tentang kematian anaknya, maka Abu Talha pun marah. Ya, tentunya marahnya tidak sebagaimana kalau tidak disampaikan dengan cara seperti ini. Marah yang ringan, kemudian dia berkata, "Taraktini hatta idza talatakhtu tsumma akhbirtini bi ibni." Wahai istriku, ya, engkau biarkan aku tidak mengabarkan kepadaku sampai aku sudah berhubungan dengan engkau, lantas kau kabarkan kepadaku. Ya, maksudnya Abu Talha, ya segera kabarkan kepadaku sehingga aku bisa melakukan apa yang seharusnya, mungkin sholat menyolati anaknya atau mendoakan anaknya, ingin segera melakukan yang terbaik bagi anaknya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya tatkala di pagi hari, ya, Abu Talha pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang apa yang telah terjadi, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Talha, "Apakah malam tadi engkau berhubungan dengan istrimu?" Dan Abu Talha menjelaskan dia telah berhubungan dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Kata Rasulullah SAW, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi malam pengantin kalian tadi malamnya. Kalian berhubungan suami istri, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Ummu Sulaim pun setelah itu pun dalam keadaan hamil ya akibat hubungan malam tersebut. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hamil dan kemudian sudah 9 bulan dan menjelang kelahiran, tatkala itu Ummu Sulaim dan Abu Talha bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika pulang dari safar dan akan masuk dalam kota Madinah, Rasulullah SAW tidak masuk di malam hari langsung masuk ke kota Madinah, akan tapi Rasulullah SAW menetap satu tempat dahulu, ya, menunggu siang hari,
menetap di suatu tempat dekat kota Madinah, menjelang masuk kota Madinah. Tatkala Rasulullah SAW menetap di suatu tempat dekat kota Madinah, tiba-tiba Ummu Sulaim merasa akan melahirkan. Ya, akan melahirkan. Dan ini menggelisahkan Abu Talha. Padahal Rasulullah SAW sudah saatnya melanjutkan perjalanan untuk masuk dalam kota Madinah. Tatkala itulah Abu Talha pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, "Innaka la ta'lam ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala." Wahai Allah, wahai Rabbku, sungguhnya engkau sungguh-sungguh telah mengetahui bahwasanya aku senang untuk keluar bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar bersafar, dan aku masuk kembali pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pulang ke kota Madinah. Dan aku sekarang tertahan tidak bisa melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, setelah Abu Talha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa perkataan Ummu Sulaim? "Ya Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid." Rasa sakit yang tadi dirasakan oleh Ummu Sulaim bahwasanya dia akan melahirkan, ya, itu hilang. Rasa sakit tersebut sirna. Sehingga kata Ummu Sulaim, kita lanjutkan perjalanan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tatkala mereka sampai di kota Madinah, sudah masuk dalam kota Madinah, maka Ummu Sulaim pun melahirkan putra Abu Talha, ya, yang kemudian Ummu Sulaim pun memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk membawa anaknya tersebut menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum disusui oleh wanita-wanita yang lain, ya, sebelum disusui oleh dia dan juga wanita-wanita yang lain. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mentahnik anaknya tersebut dan dinamakan dengan Abdullah. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya tahnik merupakan sunnah. Yaitu kita makan korma, kemudian sedikitnya kita dari hasil kunyahan korma tersebut kita berikan ke mulut bayi sebelum dia menyusui, kita berikan ke mulutnya. Dan ini dilakukan oleh siapa saja dari karib kerabat orang yang dilahirkan. Apakah oleh ibunya atau bapaknya atau karib kerabatnya, dia mengunyah korma kemudian dia berikan kepada sang anak. Dan tidak disyariatkan, kata Syekh menjelaskan, tidak disyariatkan kita membawa anak kita ke orang yang soleh, kemudian kita meminta orang soleh tersebut atau imam masjid untuk mentahnik anak kita. Tidak perlu, karena ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tatkala membawa putranya Abu Talha kepada Rasulullah untuk ditahnik, karena Rasulullah sallallahu memiliki keberkahan dan air liur beliau merupakan air liur yang berkah, ya. Kemudian setelah itu ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah memberkahi anak tersebut yang bernama Abdullah, yang Abdullah ini kemudian memiliki putra 9 orang yang seluruhnya adalah orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian dalam hadis ini bagaimana kesabaran Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim yang luar biasa, yang diuji dengan meninggalnya putranya yang merupakan buah hatinya, yang telah dia kandung selama 9 bulan, dan dia merasakan bagaimana beratnya tatkala melahirkan. Kemudian bagaimana dia menyusui putranya tersebut, ya, aliran rasa kasih sayang telah mengalir dalam hatinya. Kemudian tatkala Allah mengambil putranya tersebut, mewafatkan putranya tadi, dia menghadapi wafat putranya dengan tenang. Bahkan dia pun berusaha menenangkan hati suaminya. Dan ini merupakan kesabaran yang luar biasa dari Ummu Sulaim yang harusnya kita contohi, terutama tatkala kita menghadapi ujian yang sangat berat seperti kehilangan seorang anak. Ini ujian yang sangat berat. من فوائد هذا الحديث العظيمة بيان عاقبة الصبر المباركة على الصابر، وأن الصابر له العاقبة الحميدة على صبره في الدنيا والآخرة. فهذه سليم صبرت على ما ابتلاها الله سبحانه وتعالى به من فقدها لابنها، فعوضها الله عوضا مباركا، ألا وهو ذلك الابن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان له من الولد والذرية 9 كلهم قرأوا القرآن، مما يدل على ما حصل من بركة عظيمة نالته طلحة رضي الله عنها بصبرها واحتسابها. وفي هذا أيضا أن المرأة المسلمة تأخذ من هذه القدوات أسوة لها في التحلي بالفضائل والابتعاد عن الرذائل.
Oleh karenanya faedah yang kita ambil dari hadis ini yaitu tentang bagaimana kesudahan yang sangat indah yang akan diraih oleh seorang yang bersabar. Lihatlah bagaimana ya yang diraih oleh Ummu Sulaim yang memiliki kesabaran yang luar biasa tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mengambil putra yang sangat dia cintainya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ummu Sulaim pada putranya yang dia lahirkan berikutnya yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah. Allah berkahi putranya tersebut sehingga akhirnya Abdullah ini memiliki 9 orang anak seluruhnya pandai baca Al-Qur'an. Yang ini menunjukkan tentang keberkahan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Ummu Sulaim karena kesabarannya yang luar biasa tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang wanita yang muslimah ya hendaknya mengambil pelajaran dari hadis yang sangat agung ini. Hendaknya mereka para wanita muslimah hendaknya mereka berhias dengan kesabaran tatkala mereka diuji dengan ujian-ujian yang berat ya, sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Ummu Sulaim ini. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة أحاديث كلها في باب الصبر على حال الغضب، وأن الإنسان ينبغي عليه إذا غضب أن يصبر، وهي مجموعة أحاديث، حديث أبي هريرة وحديث سليمان بن صرد وحديث معاذ بن أنس وحديث أيضا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل ألا يغضب. أحاديث عديدة أوردها رحمه الله تعالى وكلها في الصبر على الغضب، وهي مجموعة واحدة ووحدة واحدة، لا يكفي ما بقي من وقتنا للاتيان على مجموع هذه الأحاديث، فنؤجل الكلام عنها وعن معالجة الغضب بالصبر ومداواته به، وكيف ينبغي أن يكون المسلم وقت الغضب، وما هو التعامل السليم الذي ينبغي أن يكون عليه عند غضبه. هذا ما سيكون عنه الحديث في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang sabar dan bagaimana seorang muslim tatkala dalam keadaan marah apa yang harus dia lakukan. Itu hadis-hadis misalnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian juga hadis Sulaiman bin Surad, kemudian hadis Mu'adz bin Anas dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya tatkala ditimpa dengan rasa marah. Bagaimana dia bisa melawan kemarahan tersebut, apa yang harus dia lakukan, yang insyaAllah kita akan bahas masalah ini pada pertemuan berikutnya karena waktu yang tersisa tidak cukup. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilakan. Jazakallah khair yang mengucapkan kepada Al-Ustaz Abu Abdul Masih Ifrani yang telah menerjemahkan dari kajian dan pemaparan yang disampaikan Syekh Abdul Razak pada kesempatan sore hari ini, dan kita angkat satu pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah dalam sabar memiliki batasan? Karena seringkali kita mendengar ucapan sebagian kaum muslimin tidak ada kesabaran lagi karena sudah habis kesabarannya. Dan yang kedua, berdasarkan dalil dari Ummu Sulaim, bolehkah kita memanggil suami dengan sebutan sebatas nama saja? Jazakallah khair. أما السؤال الأول وهو قول السائل هل للصبر حد؟ فالجواب نعم، الصبر له حد، وهو أن يصبر الإنسان إلى أن يموت، وينبغي أن يكون متحليا بالصبر على الطاعة وعلى البعد عن المعصية وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى، أن يكون متحليا بذلك إلى أن يموت، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصبر في باب التعامل مع الناس وأخلاقياتهم وسلوكياتهم أيضا ينبغي أن يكون متحليا بالصبر، كاظما للغيظ، عافيا عن الناس، متحليا بكمال الأخلاق، مستمرا على ذلك.
وأما منادات المرأة لزوجها فالمرأة مطلوب منها مع الزوج حسن التبعل بالخطاب ومناداته بما تعلم أنه أحب ما يكون أن ينادى به، إن كان يحب أن ينادى بالاسم أو بلقب أو بكنية أو نحو ذلك، فتتأمل المرأة وتتفرس في من لا أحب للزوج فتكون تناديه بأحب ما يدعى بأحب ما يدعى به. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pertanyaan pertama tentang apakah kesabaran memiliki batas? Syekh menjawab, ya benar, kesabaran itu ada batasannya. Kapan batasannya dan bila mana? Yaitu sampai seorang meninggal dunia. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang harus senantiasa berhias dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus senantiasa berhias dengan kesabaran untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan juga senantiasa berhias dengan kesabaran tatkala ditimpa dengan musibah-musibah sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Demikian juga seorang hendaknya bersabar tatkala bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan masyarakat yang terkadang membuat dia marah. Hendaknya dia berhias dengan sifat sabar, dengan menahan amarahnya, ya, dengan tidak melampiaskan kemarahannya, dan berhias dengan akhlak yang mulia tersebut terus sampai kapan? Sampai ia meninggal dunia. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah boleh seorang wanita, seorang istri memanggil suaminya dengan menyebutkan namanya secara langsung? Syekh menjelaskan bahwasanya yang dituntut dari seorang istri adalah husnul taba'ul. Itu bagaimana dia bisa berakhlak yang mulia dengan sebaik-baiknya kepada suaminya. Kalau dia tahu bahwasanya suaminya senang untuk dipanggil dengan namanya secara langsung, maka dia lakukan. Dia lihat apa yang disenangi oleh suaminya. Kalau suaminya senang dipanggil dengan kunyahnya, maka dia panggil dengan kunyahnya, Abu Fulan. Kalau suaminya senang dipanggil dengan lakopnya, dia panggil dengan lakopnya. Kalau suaminya sedang dipanggil dengan namanya secara langsung, maka dia pun panggil dengan nama suaminya secara langsung. Dan ini kembali kepada kondisi suaminya dengan apa dia senang untuk dipanggil oleh istrinya. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kita berikan kesempatan yang kedua. Ada Bapak Zailani di Sukabumi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang masalah kesabaran. Saya pernah, karena saya termasuk salah satu dari khatib Jumat, terus saya menerangkan hadis arba'in tentang man amila laisa fi amruna fawaradun itu, terus saya terjemahkan dengan keadaan sekeliling kita yang ada yang namanya ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Terus setelah itu ya hampir semua jamaah itu ya seolah-olah membenci lah istilahnya kepada saya, dan hampir semuanya lah. Terus tentang kesabaran saya, dan mungkin ada satu dua istri saya mungkin saya tidak tahu persis semuanya tentang hati-hatinya orang di sini ya. Terus saya seolah-olah terisolir gitu ya. Baik, tanya apa ya, Pak? Kesabaran ini harus kenapa gitu Pak? Kesabarannya gimana Pak? Kesabaran saya itu kalau saya tidak bisa membawa orang untuk menuju kepada sunnah ya. Dan juga ini masih belajar sunnah dari Radio Roja ini. Baik. Itu. Ya, itu saja Pak. Sampai kapan kalau nggak ada orang yang ikut sama saya? Baik, ya, jazakallah khair Pak Zailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف الأعمال وأحسن الوظائف، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، وينبغي أن تكون الدعوة مصحوبة بالحكمة ومراعاة الأسلوب الذي يوصل الفائدة إلى المخاطب ولا يستثيره. وهذا أيضا يحتاج من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتدرج. إذا كان في مجتمع مثلا راجت فيه البدعة
وقوي تمسك أهل ذلك المجتمع بها وتمكنت من نفوسهم، فيحتاج معهم إلى شيء من الوقت قبل التصريح بهذه البدعة أن يعلمهم السنة وأهميتها وأهمية التمسك بها وأهمية الحذر من البدع والأهواء، فيلقي عليهم دروسا عديدة وخطبا عديدة حتى تحب نفوسهم السنة وتقبل قلوبهم عليها، ثم يبدأ بطريقة مناسبة ينقد فيها الأخطاء التي توجد لدى العوام والجهال مخالفة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع أيضا العناية بالدعاء لجماعته، ولا سيما في ظهر الغيب، أن يبارك الله عز وجل فيما يقول لهم وأن ينفعهم بذلك وأن يشرح صدورهم للاستفادة والانتفاع، فيجمع بين هذه الخيرات، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. Syekh menjelaskan bahwasanya dakwah merupakan amalan yang sangat mulia dan merupakan tugas yang sangat agung, dan dia merupakan tugasnya dan kerjaannya para nabi, ya. Kerjaannya para nabi, oleh karenanya merupakan pekerjaan dan kegiatan yang sangat mulia. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya seorang yang berdakwah, ya, hendaknya dia berdakwah dengan cara yang hikmah dan berusaha untuk menggunakan uslub dan metode yang terbaik yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Janganlah tatkala dia berdakwah lantas kemudian dia membuat keributan, ya, baru pertama kali dakwah langsung kemudian bikin rame, akan tapi dia berusaha untuk bertahap tatkala berdakwah, terutama berdakwah di suatu masyarakat yang di situ sudah rame bid'ah, sudah laris bid'ah, bahkan bid'ah sudah masuk dalam hati-hati mereka, sudah mengalir dalam hati-hati mereka. Tatkala dia berhadapan dengan masyarakat yang atau kompleks masyarakat yang modelnya seperti ini, maka dia butuh waktu untuk bisa berdakwah kepada mereka. Sebelum kemudian dia terang-terangan menjelaskan ini bid'ah, itu bid'ah, amalan ini bid'ah, maka dia berusaha pertama kali membuat mereka cinta kepada sunnah. Dia jelaskan kepada mereka tentang sunnah Nabi SAW, menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana agar tidak menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kalau dia seorang khatib, maka dia berkhutbah dengan beberapa khutbah tentang sunnah, tentang indahnya sunnah dan bagaimana mengikuti sunnah. Kemudian menjelaskan tentang bahaya menyelisih sunnah. Setelah dia rasa sudah cukup, baru kemudian dia menyampaikan dengan cara yang metode yang terbaik tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat. Ini cara yang terbaik. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia bersendirian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi apa yang dia ucapkan, agar Allah memberkahi dakwah yang dia lakukan, agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati masyarakat yang dia dakwahi. Karena sungguhnya taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair ya Syekh. Bagi أن دقيقة قبل أذان المغرب نرجو منكم اختيارا. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والاتباع لهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung kajian kita pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang indah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan, dan agar Allah menjauhkan kita dari keburukan hati-hati kita, keburukan jiwa-jiwa kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permintaan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan permintaan para hambanya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.